नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 8 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर पंचम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई बड़ अपडेट उपमुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई बड़ खबर पंचम किस्ती को अपेक्षा करथिबा महिला मानक पई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देले बड़ सूचना। आसंता राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती मिलिबो, अर्थात पंचम किस्ती बैंक अकाउंट को आसिबो। सेहिपरि जेउ आवेदनकारी नाम 25 जुलाई सुधा जिला स्तर चूड़ांत तालिकार आसिथिबो सेमाने मध्य एही पर्यायर सुभद्रा पाइबे। सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछन्ति 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। आसंता अगस्ट 28 तारिख राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती वितरण हेबा नै सबुज संकेत दैछन्ति उपमुख्यमंत्री। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभଳି भावे सुभद्रा पहुंचबो से नै योजना को क्रियान्वयन करबा को लगातार भावे प्रयास करिसन्ति सरकार। गत मार्च 8 तारिख अर्थात महिला दिवस अवसर में कोटियरु अधिक हिताधिकारी मानकर खाता को आसीथिला सुभद्रा योजना टंका। राज्यर महिला सशक्तिकरण को आहुरी मजबूत करबा दिगरे मिशन शक्ति विभाग पक्षरु विभिन्न पदक्षेप जारी रहिछि। एपटे विकसित ओडिशा 2036 लक्ष्य को नहीं आरंभ होइतिबा सुभद्रा शक्ति विजन सम्मेलनी अंतर्गत फील्ड ऑफिस को आज बैठक अनुष्ठित होइतिला। परवर्ती खबर जाइनी बन्या दुर्दशा पुणी माड़ी आसुछि। बड़ वर्षा केउठी बुड़ाइब तो पुणी केउठी बसाइब। जाइनी बन्या दुर्दशा पुणी माड़ी आसुछि। बड़ वर्षा 24 घंटा मध्य अति भीषण वर्षार पूर्वानुमान ओडिशा पई आईएमडी रेड वार्निंग पर बढ़ला छनका। नदी कूलिया लोकों को पुणी घारिला बन्या चिंता। बन्या जीवार सप्ताह होइनी भय बढ़ाइछि आउ एक बड़ बन्या आशंका। आसंता 2 दिन जाए ओडिशा रे अति भीषण वर्षार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एथिपई रेड वार्निंग जारी होइछि। ता पछकु संभाव्य लघुचाप को नहीं चिंता बढ़िछि। ताहारी भितरे अविश्रांत वर्षा जोगु नदी कूलियांक जीवन यात्रा बिगड़ी जाइथिबा बेले आसुथिबा बड़ वर्षा आतंक खेलाई दैछि। आसंता 24 घंटा रे राज्य रे अति प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एने ओडिशा को रेड वार्निंग जारी करा दैछि। राज्य रे विभिन्न स्थानरु प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। किछि स्थान रे अति प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी होइछि नजर। तेबे आसंता काली सकाळ 8टा पर्यंत मयूरभंज जिला को प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी करा जायछि। सेहिपरि 19 जिला को अति प्रबल वर्षा लगी ऑरेंज एवं 10 जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती खबर खरीफ धान संग्रह पई चाषी पंजीकरण आरंभ। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रे पंजीकरण करि पारिबे चाषी। चाषी मानक पई आसिला बड़ सूचना। खरीफ धान संग्रह पई चाषी पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जायछि। 2026-27 वर्ष पई चाषी पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ करिसंती सरकार। एडिकी एही प्रक्रिया अगस्ट 31 पर्यंत चलिबो। चाषी माने निकटस्थ समिति कार्यालय किंबा www.foododisha.in पोर्टाल माध्यम रे जाई पंजीकरण करि पारिबे। पंजीकरण समय चाषींकर व्यक्तिगत तथ्य सह जमी संपर्कित विवरणी देबाको पड़िबो। सरकार गत वर्ष जेउ समिति रे पंजीकरण करथिले सही समिति रे ही पुनः पंजीकरण करबा को परामर्श दिया जायछि। 2026 नवेम्बर 1 रु 2027 मार्च 31 पर्यंत धान संग्रह कराजिबो। धान अमल को दृष्टि रे रखी जिला अनुଯାयी धान संग्रह कराजिबो। एही पंजीकरण प्रक्रिया पई PPAS पोर्टाल 2026-27 खरीफ ऋतु रे रजिस्ट्रेशन व्यवस्था उपलब्ध रही। परवर्ती खबर केबे आसीबो पीएम किसान रो 24तम किस्ती। एबे ही सारंतु ए तीनोटी काम नचत आसीबनी अकाउंट को टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्ती अर्थात 24तम किस्ती को अपेक्षा करिथिबा कृषक मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट सामना को आसीछि। निकट रे केंद्र कैबिनेट ए योजना को 2030-31 पर्यंत लागू करबा को मंजूरी दैछन्ती। एबे योजना रे निर्धारित चक्र अनुसार 2000 टंकार किस्ती नवेम्बर-डिसेम्बर 2026 मध्य चाषींकर अकाउंट को पठा जाई पारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे योग्य चाषी को प्रतिवर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता 3टी समान किस्ती रे दिया जाए। प्रत्येक किस्ती 2000 टंका सीधा सल्क डीबीटी जरिए कृषक मानकर अकाउंट को पठा जाए। जदि चाषी माने चाहते जे परवर्ती किस्ती बिना कोनोसी बाधारे सेमानकर अकाउंट रे पहुंचू तेबे सेमानकु 3टी जरूरी प्रक्रिया समय सीमा मध्य संपूर्ण करबा को हेबो। केवाईसी संपूर्ण हेबा
अत्यंत जरूरी एवं सरकारी पोर्टाल रे जमीर तथ्य लैंड सीडिंग अपडेट हेबा बाध्यतामूलक। बैंक अकाउंट सहित आधार लिंक होइतिबा आवश्यक एवं डीबीटी सुविधा मध्य सक्रिय थिबा आवश्यक। कृषक माने परवर्ती किस्ती पाइबे कि नहीं ता जानिबा पई पीएम किसान पोर्टाल को जाई निजर बेनिफिशियरी स्टेटस जांच करि परिबे। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन पूर्वरु बड़ उपहार 3% बढ़िबो डीए जानंतु आपणकर दरमा केते हेबो। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी पई आसिछि बड़ खुशी खबर। जुलाई 2024 रु महंगा भत्ता डीए 3% बढ़िबा पई निश्चित होइछि। एही वृद्धि सहित लक्षाधिक परिवारंकर मासिक आय रे सीधा सड़क वृद्धि देखा मिलिबो। तेबे केबे कहार दरमा केते बढ़िबो केते मिलिबो एरियर अष्टम वेतन कमिशन पूर्वरु एही शेष बड़ डीए वृद्धि काहेकि एक गुरुत्वपूर्ण जानतु। जुलाई 2026 पर्यंत बढ़िला एरियर एथि सह केंद्र कर्मचारी को पेंशन भोगी को महंगा भत्ता डीए 3% बढ़ावा पई स्पष्ट करा जायछि। जून 2026 रे सीपीआई आईडब्ल्यू तथ्य प्रकाश पाइबा परे एथर डीए 60% रु बढ़ी 63% हेबा निश्चिंत बोली चर्चा हेउछि। या फल रे 1 कोटी रु अधिक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी सीधा सड़क लाभ पाइबे। केंद्र सरकारी प्रतिवर्ष 2 थर 1 जनवरी और 1 जुलाई रे महंगा भत्ता संशोधन करिथांती। परवर्ती खबर संध्या सुधा बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट डीबीटी माध्यम लोकंकर अकाउंट को सीधा सड़क जीव टंका। संध्या 5टा सुधा आसिबो बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट आसिबा परे बसिबो बैठक। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। से कहछंती जे सरकार 22टी जिल्ला को 110 कोटी बन्या सहायता दैछंती। डीबीटी माध्यम लोकंकर अकाउंट को सीधा टंका जीव। बालेश्वर भद्रक जाजपुर व्यापक क्षति होइछि। बालेश्वर को 22.3 कोटी, जाजपुर को 20.20 कोटी एवं भद्रक को 20.12 कोटी टंका सहायता प्रदान करा जायछि। एतद व्यतीत जगतसिंहपुर को 8.18, केन्दुझर को 6.11, संबलपुर को 5.56, केन्द्रापड़ा को 5.4, मयूरभंज को 5.2, खोर्धा को 2.6, सुवर्णपुर को 2.31 पर्यंत कोटी प्रदान करा जायछि। गुड़िए जिले में एबे भी पानी निष्कासन होई नहीं। विभिन्न नदी जल पतन कमी नहीं। स्वाभाविक ठारू 65% अधिक वर्षा होइछि। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी कर्मी दरमा बढ़िबो। राज्य में अंगनवाड़ी कर्मी दरमा बढ़ी पारे। राज्य सरकार ए दिगरे चिंता करुछंती। जन्मरू जुई जाए अंगनवाड़ी कर्मी भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तेणु सेमानक समस्यार समाधान लगी सरकार यत्नवान थिबा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिसंती। विधानसभा सरकार एक बड़ घोषणा करिपारंती बोली श्रीमती प्रभाती परिड़ा कहिसंती। एही घोषणा अंगनवाड़ी कर्मी दरमा वृद्धि संक्रांत रे होई पारे बोली कहा जाउछि। 5 दफा नै बारंबार आंदोलन को ओल्हाइछंती अंगनवाड़ी कर्मी। विधानसभा अधिवेशन आसिले हजार हजार संख्यार कर्मी और सहायिका राजरास्ता को आसती। आग को पंचायत निर्वाचन थिबा बेले अंगनवाड़ी कर्मी भूमिका गुरुत्वपूर्ण। अंगनवाड़ी कर्मी समस्या समाधान हेले गाँ राजनीति को बल मिल पारे। बीजेपी सरकार प्रथम थर पंचायत निर्वाचन को सामना करिबो। तेणु अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका दरमा वृद्धि करा जाय पारे। जदि सेमाने 18,000 टंका दरमा लागू करबा को दाबी करुछंती, तथापि सरकार अंगनवाड़ी कर्मी दरमा 15,000 और सहायक दरमा 12,000 करने को योजना करुथिबा आलोचना हेउछि। परवर्ती खबर आधार रे ना 2 थर बदली गला। तृतीय थर किपरि बदलाइबे जानतु। आपणकर आधार कार्ड रे ना भूल अछि कि विवाह परे सर नेम बदलाइबा को चाहछंती कि तेबे एही खबरटी आपणक पई। कारण अनेक लोक जानि नाहांती जे आधार कार्ड रे ना बदलाइबा सीमा रहिछि। एही सीमा मध्य शेष होई जाय। तेबे तृतीय थर ना किपरि बदलाइबे, केउ कागजपत्र लागिबो, केउ प्रक्रिया अनुसरण करबा को पड़िबो। आजर समय रे आधार कार्ड केवल एक परिचय पत्र नुहे बरं प्राय जरूरी काम पई यह अत्यावश्यक होई पड़िछि। बैंक अकाउंट खोलिबा, सिम कार्ड हेबा, पैन कार्ड सह लिंक करबा, सरकारी योजनार लाभ उठाइबा सबुठी आधार कार्ड रो आवश्यकता रहिछि। 2 सीमा शेष हेबा परे तृतीय थर कोन करबा को पड़िबो जानतु। यूआईडीएआई नियम अनुसार जणे व्यक्ति निज आधार कार्ड रे जीवन रे सर्वाधिक 2 थर मात्र ना चेंज करि परिबो। तेबे ठिकाना और मोबाइल नंबर भली किछि सूचना को आवश्यकता अनुसार जेते थर इच्छा सेते थर अपडेट करि परिबे। किंतु ना, जन्म तारीख, लिंग भली सूचना परिवर्तन पई कठोर सीमा रहिछि। सेति पई ना अपडेट करबा बेले ना और सर नेम भल भाबे जांच करबा जरूरी। परवर्ती खबर 70 वर्ष पर मिलुनी भत्ता। भत्ता पई हटहटा योग्य आवेदनकारी बयस सरी सरी आसुछि और अपेक्षा बढ़ी बढ़ी चली। एबे अपेक्षारे सरकारी सहायतार काहाकू 65 वर्ष तो काहाकू 70 पार, पुणी किए 80 छुईले। जीवन जीवा आगरू भत्ता पई चातक भली अनाई रहिछंती लोके। बयस सरी आसुछि और अपेक्षा बढ़ी बढ़ी चली। जीवन जीवा आगरू भत्ता पई चातक भली अनाई रहिछंती 80 वर्ष रु 60, 65 तो काहाकू 70 पार। सरपंच को गुहारि
କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ବି କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସରିଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବି ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଉନି। ଏ କୋରାପୁଟ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଖଝୁଲା ଗାଁର କାହାଣୀ। ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଭରସା। ହେଲେ ସେତିକି ଟିକେ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ମଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଆସିବ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ। ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର 4,319 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ବୟସ 60 ଛୁଇଁଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଯୋଜନା। ତେବେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ? ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ହେଲେ ହିଁ ଏମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 6, 2024 ଠାରୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପଟ୍ଟାରେ ନାମ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ପୂର୍ବଥର ନାମ କଟିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଥିଲା, ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନୂତନ ଆବେଦନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ନପାରେ। ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବୈଧ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଏକକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇକେୱାଇସି ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଓ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 15533ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, କେବେ ସରିବ ଇକେୱାଇସି ଝାମେଲା? 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଛି ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଇକେୱାଇସି ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଜରିଆରେ ମୋଟ 92 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ କାର୍ଡ କଟାଯିବ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ 50 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଦୂରେ ଥାଉ, 3,28 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଟିଛନ୍ତି କମ୍, ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ। ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି ସଂଯୋଗରୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଡରୁ କାଟିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଇକେୱାଇସି ସଂଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 3 ମାସ 6 ମାସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଅବଧିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସଂଯୋଗ ଅବଧି ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାରୀ, ବୁକିଂ ପରେ ବି ହେଉନି ଡେଲିଭରି, ଡିଲର ଗ୍ୟାସ୍ ବାଟମାରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସହରରେ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଳାବଜାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଖାତାଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ବୁକିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ମାମଲାରେ ଓଟିପି ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ଓଟିପି ନ ଆସି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ନେଇ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଓଟିପି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏହା ଅବୈଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏହି ବୁକିଂ ସ୍ୱତଃ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିତରଣ ଉକ୍ତ କୋଟାର ସିଲିଣ୍ଡର ଉଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ବୁକିଂ ଡେଲିଭରି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କୋଡ୍ ବା ଡିଏସି ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଓଟିପି ଆସୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 12,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ। ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାରଙ୍କ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା 2026-27 ଅଧୀନରେ ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଷେଇ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଡାଲି ଓ ଖାଇବା ତେଲରେ ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗତ 5 ମାସ ହେବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇ
ହୋଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ, ଚିନି ସହ 99% ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଗତ ଫେବୃଆରୀ ପରଠୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପ୍ରାଇସ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମୁତାବକ 16 ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଦର ବଢ଼ିଛି। ଖାଲି ଡାଲି ଓ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚଣା ଡାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି 4 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା, ହରଡ଼ ଡାଲି 5.96 ପଇସା, ମୁଗ ଡାଲି 4.55 ପଇସା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ 3 ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ 7.56 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଚାଉଳ 1.75 ଟଙ୍କା, ଲୁଣ 85 ପଇସା ଏବଂ 22 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ଚିନି ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆଖୁ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବିରୋଧ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ସହ ମିଶିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନେବ ନେତୃତ୍ୱ, 43,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନେବ ନେତୃତ୍ୱ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 43,427 କୋଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 27ଟି କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳ୍ପରୁ ବଡ଼ ନିବେଶର ଆଶା ରଖିଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 43,437 କୋଟିର ନିବେଶ ଆସିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକାଶଛୁଆଁ ସୁନା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଟପିଲା 1.49 ଲକ୍ଷ, ରୂପା 2.5 ଲକ୍ଷ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। 24 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମଧ୍ୟ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଖି ଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2,890 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2,650 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1,49,730 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,37,250 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା 10,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 2,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା। ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବିଦେଶୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା UPIର ଯୁଗ ଶେଷ। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରତିଦିନ UPI ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଲୋକସଭା ଏକ ଏପରି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିପାରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା କଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ପୂର୍ବ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ UPI ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିଛି। UPI ପେମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ମାଗଣା ରହିଛି। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ଉପରେ କୌଣସି ନୂଆ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆଇନରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଟଣା ମହାରାଜାଙ୍କର ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସକାଳ 9:36 ରୁ 10:10 ଯାଏ ରହିଛି ଅମୃତ ବେଳା। ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 9:36 ରୁ ଦିନ 10:10 ମଧ୍ୟରେ ମା
ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ଏଥିସହ ଘରେ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ନୂଆଖାଇ ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଗ୍ରାମ ବା ସହର ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନବାନ୍ନ ଦେବୀ ପୂଜାବିଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହାତରୁ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଖାଇସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ପିଠାପଣା ସହ ନବାନ୍ନ ଭୋଜି